MVM College of Commerce Management and IT Rajkot. Good morning students. BCom Sem 3 Corporate Accounting 1 and lecture number 1. In the BCom Sem 3 subject of corporate accounting, we are study about the 4 unit. Unit number 1, final accounts of company. Unit number 2, redemption of redeemable preference shares. Unit number 3, capital reductions, internal reconstructions. And unit number 4, CSR. There are 4 units you are studying in the year 2020. Now we start unit number 2, redemption of redeemable preference share. In this chapter, redeemable preference shares, first of all we are cover these topics. Number 1, introduction, meaning and exceptions to rule can't purchase its own shares. Second topic, provisions of Companies Act 2013. It means the major change in the 2013 for redemption of preference shares. Section 55, 63, 69, capital redemption reserve and bonus share. Accounting treatment, it means journal, ledger entries and vertical balance sheet. And practical questions related to redemption of redeemable preference share. Now we talk about the introduction. First of all, a company is not allowed to purchase its own shares. Remember students, a company is not allowed to purchase its own shares. If it does, so it amounts to reduction of share capital, which is not permitted unless certain conditions are fulfilled. It means company પોતાના શેર્સ ક્યારેય પરચેસ નથી કરી શકતી સિવાય કે અમુક પ્રકારનું કેપિટલ રિડક્શન કરવાનું હોય તો જ કંપની પોતાના શેર્સ પરચેસ કરી શકે છે, અધરવાઇઝ એને રિડીમ કરી શકે છે. First of all, there are main 2 types of shares. All of you know, 1 equity shares, 2 preference shares. There are main 2 types of shares. Equity shares, it is called for ordinary shares. Number 2, preference shares, it means there are some preferences compared to ordinary shares. It is called for preference shares. Types of preference shares, there are 8 types of preference shares. Just you were study about the last year, I think in the subject of finance, there are 8 types of preference shares. And in the standard 12, SPCC subjects were cover the types of preference shares. In the 8 type of preference shares, number 1, redeemable preference shares, and second one is irredeemable preference shares. Third one is cumulative preference shares. Fourth, non-cumulative preference shares. Then fifth, participating preference shares, non-participating preference shares. Number 6, 7 convertible preference shares, and number 8 is non-convertible preference shares. Now here we talk about the only redeemable preference shares. In the 8 type of preference shares, we only redeem redeemable preference shares. એટલે કે 8 પ્રકારના preference share માંથી માત્ર redeemable preference shares ના જ મની રિટર્ન કરી શકાય છે. બાકીના 7 પ્રેફરન્સ શેર્સમાંથી
કોઈના પૈસા રિડીમ કરી શકાતા નથી. કંપની ઇઝ નોટ અલાઉડ ટુ પરચેઝ ઇટ્સ ઓન શેર્સ. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન કન્ડિશન કે કંપની પોતાના ક્યારેય શેર્સ પોતે પરચેસ કરી શકતી નથી, સિવાય કે અમુક પ્રકારની કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ થતી હોય તો, અધરવાઇઝ કરી શકતી નથી. નાવ we talk about the provisions of Companies Act 2013 for redemption of preference shares. The issue of such shares by the AOFA means Article of Association. It means the issue of such share should be authorized by the articles of the company. It means authorize કરેલું હોવું જોઈએ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં કે કંપની ફ્યુચરમાં પોતાના શેર છે એ રિડીમ કરી શકશે, તો જ રિડીમ થઈ શકશે, અધરવાઇઝ થઈ શકશે નહીં. The shares can be redeemed only if they are fully paid up. It means shares two types ના હોય, fully paid up and partly paid up. અહીં ખાસ વાત આવે છે કે પ્રેફરન્સ શેર્સ જો ફુલ્લી પેડ અપ હોય તો જ રિડીમ થઈ શકશે, ઓનલી ઇફ ધે આર ફુલ્લી પેડ અપ. સપોઝ પ્રેફરન્સ શેર્સ પાર્ટલી પેડ અપ હોય તો ફર્સ્ટ આપણે એને ફુલ્લી પેડ અપમાં કન્વર્ટ કરવા પડે. ઇટ મીન્સ આફ્ટર ફુલ્લી પેડ અપ ધે રિડીમ. એટલે આ પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો કે ફુલ્લી પેડ અપ પ્રેફરન્સ શેર જ રિડીમ થઈ શકે છે, પાર્ટલી પેડ અપ થઈ શકતા નથી. પાર્ટલી પેડ અપ પ્રેફરન્સ શેર્સને રિડીમ કરવા હોય તો ફર્સ્ટ એને ફુલ્લી પેડ અપમાં કન્વર્ટ કરવા પડે, ધેન આફ્ટર દે રિડીમ. ધ શેર્સ મે બી રિડીમ્ડ આઉટ ઓફ, there are 2 points, profit of the company or fresh issue of shares. આનો મતલબ એવો થાય કે શેર્સ બે રીતે રિડીમ કરી શકાય. એક તો પ્રોફિટમાંથી, કંપનીએ અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ પણ પ્રોફિટ અર્ન કરેલો હોય, પ્રોફિટ ભેગો કરેલો હશે, તેનો યુઝ કરીને આપણે રિડીમ કરી શકીએ. અને નંબર 2, ફ્રેશ ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ. ધારો કે તમે નવા શેર ઇસ્યુ કરી શકો છો. નવા શેર ઇક્વિટી શેર પણ હોઈ શકે, પ્રેફરન્સ શેર પણ હોઈ શકે. ઇટ મીન્સ તમે નવા શેર ઇસ્યુ કરીને પણ પ્રેફરન્સ શેર્સ રિડીમ કરી શકો છો. If shares are redeemed out of profits, then profit is transferred to Capital Redemption Reserve account. Its short name is CRR account. CRR means Capital Redemption Reserve account. આનો મતલબ એવો થાય કે જો તમે શેર્સ પ્રોફિટમાંથી રિડીમ કરતા હો તો તમારે પ્રોફિટ જે કંઈ પણ છે એને CRRમાં ટ્રાન્સફર કરવો પડશે. CRR મીન્સ કેપિટલ રિડમ્પશન રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવો પડશે. ધ CRR account may be utilized for issuing bonus shares. When you are create CRR account, તમે જો CRR account ક્રિએટ કરો છો તો ફર્ધર ફ્યુચરમાં તેનો ઉપયોગ શેના માટે થઈ શકે તો કે ઇસ્યુઇંગ બોનસ શેર્સ. આપણા ચેપ્ટરની અંદર પ્રેફરન્સ શેરની સાથોસાથ બોનસ શેર્સ પણ જોડાયેલું છે, જે આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરશું. તો CRR યુટિલાઇઝ ફોર ઇસ્યુઇંગ બોનસ શેર, તમને એમ આપ્યું હોય તો તમે CRR બોનસ શેર માટે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, ઇફ પ્રેફરન્સ શેર redeem with premium, then premium is write off against all premium or profit. સપોઝ તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એ પ્રીમિયમથી રિડીમ કરવાના છે. એકચ્યુઅલમાં અલગ અલગ ડિફરન્ટ મેથડથી તમે રિડીમ કરી શકો. એટ પાર એટલે કે જે એની મૂળ કિંમત હોય એ કિંમતે રિડીમ કરી શકાય. 100 રૂપિયાનો પ્રેફરન્સ શેર હોય, 100 રૂપિયામાં રિડીમ કરો, ઇટ્સ કોલ્ડ ફોર એટ પાર. રિડીમ પ્રીમિયમથી રિડીમ કરો તો એનો મતલબ એવો થાય કે 100 રૂપીસનો પ્રેફરન્સ શેર છે એ 110માં રિડીમ કરો છો, મોર એમાઉન્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર પ્રીમિયમ. 100નો શેર 110 રૂપીસમાં રિડીમ કરો છો તો એનો મતલબ એવો થાય 100 રૂપીસ શેરની પ્રાઇસ છે, 10 રૂપીસ પ્રીમિયમથી રિડીમ કરો છો. સપોઝ પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ વિથ પ્રીમિયમ, તમે પ્રીમિયમથી રિડીમ કરો છો તો આવું જે પ્રીમિયમ છે ઇટ ઇઝ અવર લોસ. જે 10 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા તમે પે કરો છો ઇટ ઇઝ અવર લોસ. સો લોસ ઇઝ રાઇટ ઓફ
અગેન્સ્ટ ઓલ્ડ પ્રીમિયમ ઓર પ્રોફિટ. લોસ છે એ કા પ્રીમિયમની સામે રાઇટ ઓફ થાય, તમારી પાસે જે ઓલ્ડ પ્રીમિયમ હોય, જૂનું પ્રીમિયમ હોય એની સામે રાઇટ ઓફ થાય, ઓર પ્રોફિટ તમારી પાસે ઓલ્ડ પ્રીમિયમ નથી તો તમે પ્રોફિટનો ઉપયોગ કરી અને એ રાઇટ ઓફ કરી શકો છો. રાઇટ ઓફ કરવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, if the example is silent on the issue of new shares, it must be assumed that they are redeemed out of divisible profits. It means તમને ક્વેશ્ચનમાં કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ન આપેલી હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ કેવી રીતે તમારે એનું પ્રોવિઝન કરવાનું છે, નવા શેર ઇસ્યુ કરીને કરવાનું છે કે પ્રોફિટનો ઉપયોગ કરીને કરવાનું છે. સાયલેન્ટનો મતલબ કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ન હોય ત્યારે ઇટ મસ્ટ બી એઝ્યુમ દેટ ધે આર રિડીમ આઉટ ઓફ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. ત્યારે આપણે એવું જ એઝ્યુમ કરશું કે આપણે પ્રોવિઝન પ્રોફિટમાંથી કરીને જ પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ કરવાના છે, નવા શેર ઇસ્યુ કરવાના થશે નહીં. નાવ મેઇન પોઈન્ટ, અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ ફોર રિડમ્શન ઓફ શેર્સ. આ તમારા માટે મહત્ત્વનો ટૉપિક છે કે એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ તમે કેવી રીતે પાસ ઓન કરશો. આ ચેપ્ટરમાંથી એક્ઝામમાં 20 માર્ક્સનો તમને સમજ પૂછાય છે. ઓરમાં 20 માર્ક્સનો બીજો સમ આ જ ચેપ્ટરનો આપેલો હશે. ઇટ મીન્સ 2 ક્વેશ્ચનમાંથી કોઈ પણ એક સમ તમારે પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે. આ ચેપ્ટરમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય, જર્નલ એન્ટ્રી કમ્પલસરી લખવાની થશે જ. સો વી આર પરફેક્ટ પ્રિપેર અબાઉટ રિડમ્શન્સ ઓફ શેર્સ એન્ટ્રીઝ. નંબર 1, when preference shares are partly paid up. સપોઝ પ્રેફરન્સ શેર્સ પાર્ટલી પેડ અપ હોય, આપણે આગળ વાત કરી કે પાર્ટલી પેડ અપ હોય તો એને રિડીમ કરી શકાય નહીં, એને કમ્પલસરી પહેલાં શેમાં કન્વર્ટ કરવી પડે, ફૂલી પેડ અપમાં. તો પાર્ટલી પેડ અપ શેર્સ હશે એને ફૂલી પેડ અપમાં કન્વર્ટ કરવા માટે યુ આર રાઇટ ધીસ જર્નલ એન્ટ્રી બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ RPS capital account. RPS means redeemable preference share. Here we are using short name. So you are remember first entry, when preference shares are partly paid up, then you write bank account debit to RPS capital account. Okay. દરેક સમમાં કદાચ આ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવે પણ ખરા અને ન પણ આવે, કારણ કે સપોઝ આપણો ક્વેશ્ચન એવો છે કે જેમાં પ્રેફરન્સ શેર્સ ફૂલી પેડ અપ જ છે, તો પછી તમારા ફર્સ્ટ એન્ટ્રી લખવાની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં. પણ સપોઝ તમારો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં પ્રેફરન્સ શેર્સ પાર્ટલી પેડ અપ છે તો તમારા ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કમ્પલસરી કરવી જ પડશે, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ. એટલે કે જો પ્રેફરન્સ શેર્સ પાર્ટલી પેડ અપ હોય તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે, અને જો પ્રેફરન્સ શેર્સ ફૂલી પેડ અપ હોય તો આ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે નહીં. તો ડાયરેક્ટ સેકન્ડ એન્ટ્રીથી સમ સ્ટાર્ટ થશે. સેકન્ડ એન્ટ્રી, વેન ઇટ ઇઝ ડિસાઇડેડ ટુ રિડીમ ધ પ્રેફરન્સ શેર્સ. જ્યારે તમે પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ કરવાનું ડિસાઇડ કરો ત્યારે તમારે આવી એન્ટ્રી પાસ કરવાની થશે. RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ premium on redemption of preference shares account debit to preference shareholders account. અહીંયા મેં પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ ડેબિટ લીધેલું છે. ક્વેશ્ચનની અંદર જો એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ પ્રીમિયમથી રિડીમ થાય છે તો અહીંયા પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ ડેબિટ આવશે. ક્વેશ્ચનમાં જો એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ એટ પારથી રિડીમ કરવાના છે તો અહીંયા પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ ડેબિટ આવશે નહીં. આ ખાસ યાદ રાખજો. જો એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે પ્રેફરન્સ શેર એટ પારથી રિડીમ થાય છે તો એન્ટ્રી આવી આવશે, RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. એટલે કે પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ આવશે નહીં. અને જો ક્વેશ્ચનમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ 5% પ્રીમિયમ કે 10% પ્રીમિયમથી રિડીમ કરવાના છે
तो एंट्री आवी थशे RPS कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेर होल्डर्स अकाउंट। एक्जेक्ट क्लियर थी गयु? जो न समझाय तो फरी पाछू आप सेकंड एंट्री हूँ जे बोल्यो छो ते एक वखत पाछू ध्यानथी सांभळशो, याद राखशो तो क्लियर थी जशे। थर्ड, फॉर प्रोविजन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरन्स शेर्स ब्रेकेट इश्यू ऑफ न्यू शेर्स। हवे प्रोविजन करवू कंपलसरी है। तमे प्रेफरन्स शेर रिडीम करो छो तो जेटला रुपीसनु प्रेफरन्स शेर रिडीम करो छो एटला रुपीसनु प्रोविजन करवू जरूरी है। आई एक्सप्लेन फर्स्ट वॉट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। सपोज तमे 2 लाख रुपीसना प्रेफरन्स शेर रिडीम करो छो तो तमारे सामे 2 लाख रुपीसनु प्रोविजन करवू पड़े। सपोज तमे 5 लाखना प्रेफरन्स शेर रिडीम करो छो तो तमारे सामे 5 लाख रुपीसनु प्रोविजन करवू पड़े। हवे प्रोविजन बे रीते थाय। नंबर 1 इश्यू ऑफ न्यू शेर्स, नंबर 2 प्रॉफिट। आपणे आगळ थोड़ीक वार पहला थियरी में जोयुं कि प्रोविजन बे रीते थाय, का न्यू शेर इश्यू करो अने का तमे प्रॉफिट मांथी प्रोविजन करी शको। सपोज तमे न्यू शेर इश्यू करीने प्रोविजन करो छो तो तमारी थर्ड नंबरनी एंट्री आ मुजब आवशे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेर कैपिटल टू शेर प्रीमियम। अहींया पण जो न्यू शेर प्रीमियम थी इश्यू करो तो टू शेर प्रीमियम अकाउंट आवे। जो तमे शेर एट पार थी इश्यू करो तो प्रीमियम आवशे नहीं। अने सपोज जो तमे डिस्काउंट थी शेर इश्यू करो तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आवे। डिपेन्ड ऑन द क्वेश्चन। मेन 3 मेथड थी शेर इश्यू करी शकाय। सपोज तमे प्रीमियम थी शेर इश्यू करो छो तो 2 शेर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट थाय। सपोज तमे एड पार थी शेर इश्यू करो छो तो प्रीमियम के डिस्काउंटनु नाम आवशे नहीं, खाली आटली ज एंट्री आवशे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेर कैपिटल अकाउंट। सपोज तमे डिस्काउंट थी शेर इश्यू करो छो तो आवी एंट्री आवशे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेर कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स 3 मेथड थी शेर इश्यू करी शकाय। जो तमे इश्यू ऑफ न्यू शेर थी प्रोविजन करता हो तो तमारी अहींया बतावेली थर्ड एंट्री आवशे। सपोज तमे नवा शेर इश्यू ज नथी करता, टोटली प्रोविजन प्रॉफिट मांथी करो छो तो थर्ड एंट्री आवशे नहीं। तो सीधी कई एंट्री आवशे? फोर्थ एंट्री। व्हेन शेर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। जो तमे प्रॉफिट मांथी प्रोविजन करता हो तो तमारी एंट्री आवी आवशे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। CRR मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तमे जे रिजर्व यूज करो ते रिजर्व डेबिट थशे। मैं अहींया 2 रिजर्व्सना नेम लख्या छे। ए सिवाय पण धारो के कोई रिजर्व होय तो ए रिजर्व पण अहींया डेबिट थशे। डिपेन्ड ऑन द क्वेश्चन। पण खास याद राखजो जो कोई इंस्ट्रक्शन्स न होय तो आपणे जनरल रिजर्व अने P&L अकाउंटनो यूज करी अने प्रोविजन आपणे करीए छीए। जनरल रिजर्व अने P&L अकाउंट में पण एवुं थई शके कि बेय होय अने कोई इंस्ट्रक्शन न होय तो बने त्यां सुधी आपणे जनरल रिजर्व ज यूज करशुं। जनरल रिजर्व में सपोज सफिशियंट अमाउंट नथी तो ज आपणे P&L अकाउंटनो यूज करशुं। फॉर एक्जाम्पल आपणे 5 लाखનું प्रोविजन करवानुं छे, जनरल रिजर्व ओनली 3 लाख ज छे तो आपणे शुं करशुं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करशुं 3 लाख अने P&L अकाउंट एटले के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करशुं 2 लाख। जोई लेवानुं कि P&L अकाउंट में सफिशियंट बेलेंस छे के नहीं। खास याद राखजो घणी वखत एवुं बनशे कि खाली थर्ड एंट्री ज आवे, घणी वखत एवुं पण बनशे कि खाली फोर्थ एंट्री पण आवे અને ઘણી વખત એવું પણ બની શકે કે થર્ડ અને ફોર્થ બંને એન્ટ્રી આવે। આઈ એક્સપ્લેન અગેઇન। સપોઝ પ્રોવિઝન ઓનલી ન્યૂ શેર ઇશ્યુ કરીને કરો છો તો ખાલી થર્ડ એન્ટ્રી આવશે, ફોર્થ નહીં આવે।
પ્રોવિઝન ખાલી પ્રોફિટમાંથી જ કરો છો, ન્યૂ શેર ઇસ્યુ નથી કરતા, તો ઓનલી 4th એન્ટ્રી જ આવશે, 3rd એન્ટ્રી આવશે નહીં. અને સપોઝ સમ એમાઉન્ટ ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર્સથી તમે કરો છો અને સમ એમાઉન્ટ પ્રોફિટમાંથી લ્યો છો, તો 3rd અને 4th બંને એન્ટ્રી આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપીઝનું પ્રોવિઝન કરવાનું છે, તમે 2 લાખ રૂપીઝના શેર ઇસ્યુ કરો છો, તો સિમ્પલી 5 લાખના પ્રોવિઝનમાંથી 2 લાખના શેર ઇસ્યુ કર્યા એટલે 3rd એન્ટ્રી આવી 2 લાખ માટે, અને 3 લાખ માટે તમારે પ્રોફિટમાંથી પ્રોવિઝન કરવું પડશે. ઓકે. નેક્સ્ટ, ફોર રાઇટિંગ ઓફ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ. આફ્ટર પ્રોવિઝન જો તમે પ્રેફરન્સ શેર્સ પ્રીમિયમથી રાઇટ ઓફ કરો છો, તો પ્રીમિયમથી રાઇટ ઓફ કરતા હો પ્રેફરન્સ શેર્સ, તો આ પ્રીમિયમ તમારે રાઇટ ઓફ કરવું પડે. રાઇટ ઓફ ફર્સ્ટ શેર પ્રીમિયમની સાથે જ કરવાનું છે. શેર પ્રીમિયમ કયું? તો કે ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ, અધરવાઇઝ તમે નવા શેર ઇસ્યુ કરો છો એમાં જો કોઈ પ્રીમિયમ આવતું હોય તો તેની સાથે. જો તમે શેર પ્રીમિયમ સામે રાઇટ ઓફ કરો તો તમારી એન્ટ્રી આવશે શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ. ઓર સપોઝ તમારી પાસે શેર પ્રીમિયમ નથી, તો તમારે પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવા માટે પ્રોફિટનો યુઝ કરવો પડશે. જો તમે પ્રોફિટની સામે રાઇટ ઓફ કરશો તો એન્ટ્રી આવી આવશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ. આ પોઈન્ટ ફરીથી એક્સપ્લેન કરું કે તમારે પ્રેફરન્સ શેર્સ પ્રીમિયમથી જ્યારે તમે રિડીમ કરો છો ત્યારે તે પ્રીમિયમ તમારા માટે લોસ છે. આ પ્રીમિયમ તમારે રાઇટ ઓફ કરવું પડે. રાઇટ ઓફ કોના અગેન્સ્ટમાં થાય? તો કે રાઇટ ઓફ કરવા માટે સૌ પ્રથમ શેર પ્રીમિયમ લેવાનું છે. કયું શેર પ્રીમિયમ લેવાનું છે? તો કે ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટની અંદર લાયબિલિટી સાઇડ આપેલું શેર પ્રીમિયમ છે તે લેવાનું છે, અથવા તો તમે 3rd નંબરની એન્ટ્રીમાં નવા શેર ઇસ્યુ કરો છો અને તેની સાથે જે પ્રીમિયમ આવે છે તે પ્રીમિયમ જો તમારી પાસે હોય તો તે તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે આ શેર પ્રીમિયમ હોય તો એ શેર પ્રીમિયમની અગેન્સ્ટમાં જ તમારે પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવાનું છે. તો તમારે એન્ટ્રી આવી કરવાની થશે શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ. સપોઝ તમારી પાસે શેર પ્રીમિયમ જૂનું કાંઈ છે નહીં, નવું પણ કાંઈ આવતું નથી, તો આવા સંજોગોમાં તમે પ્રીમિયમથી જો રિડીમ કરતા હો પ્રેફરન્સ શેર, તો તમારું પ્રીમિયમ તમારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટની સામે રાઇટ ઓફ કરવાનું રહેશે. તો તમારે આવી એન્ટ્રી કરવી પડશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર. હવે એક નવી વાત કરું. ઘણીવાર એવું પણ બની શકે કે મારે પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવાનું છે 10,000, એટલે કે હું 10,000ના પ્રીમિયમથી પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ કરું છું, તો મારે 10,000નું પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવાનું થાય. મારી પાસે જૂનું શેર પ્રીમિયમ સપોઝ 4,000 પડ્યું છે, પણ હું નવા શેર ઇસ્યુ કરું છું એમાં કોઈ પ્રીમિયમ આવતું નથી. તો આનો મતલબ એવો થયો કે મારે રાઇટ ઓફ કરવાના છે 10,000 અને મારી પાસે જૂનું પ્રીમિયમ ખાલી 4,000 છે, સફિશિયન્ટ બેલેન્સ નથી. તો હું આવું કરીશ કે શેર પ્રીમિયમમાંથી 4,000 યુઝ કરીશ અને બાકીના જે ઘટે છે 6,000 એ P&L અકાઉન્ટમાંથી યુઝ કરીશ. તો મારી એન્ટ્રી આવી બનશે શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4,000, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6,000 ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર. એનો મતલબ આ બંને એન્ટ્રીને મેં કમ્બાઈન કરી. થોડીક એમાઉન્ટ શેર પ્રીમિયમમાંથી લીધી, થોડીક એમાઉન્ટ P&L અકાઉન્ટમાંથી લીધી. આવું ક્યારે કરવું પડે? તો કે જ્યારે તમારે જે પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ રાઇટ ઓફ કરવાની હોય એનું સફિશિયન્ટ બેલેન્સ તમારી પાસે ન હોય, થોડુંક બેલેન્સ હોય, તો જેટલું બેલેન્સ હોય એટલું પહેલાં શેર પ્રીમિયમમાંથી લેવાનું અને પછી જેટલા રૂપીઝ ઘટે છે તે જ P&L અકાઉન્ટમાંથી લેવાના છે. જો તમારી પાસે શેર પ્રીમિયમ હોય જ નહીં, જૂનું અને નવું આવતું પણ ન હોય, તો પૂરેપૂરા પૈસા P&L અકાઉન્ટમાંથી રાઇટ ઓફ થશે.
आ पॉइंट खास 1-2 वखत सांभळशो तो तमने समझाई जशे अने याद पण रही जशे। नाउ 6th एंट्री एंड लास्ट एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेर। व्हेन प्रेफरन्स शेर होल्डर आर पेड ऑफ, तमारे प्रोविजन थई जाए, प्रीमियम राइट ऑफ थई जाए, धेन आफ्टर प्रेफरन्स शेर होल्डर ने मनी रिटर्न करवाना थाय त्यारे आवी एंट्री पास ऑन करवानी थाशे। प्रेफरन्स शेर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट सो बैंक अकाउंट क्रेडिट। आ लास्ट में एंट्री आवशे। हजी आनी साथे बोनस शेरनी 4 एंट्री जॉइंट थाशे, पण आगळ ज्यारे आवशे त्यारे हूँ तमने 4 एंट्री एक्सप्लेन करीने समझावीश, पछी आपणे एना रिलेटेड क्वेश्चन जोशुं। फर्स्ट आपणे मात्र ने मात्र प्रेफरन्स शेर पर कन्सेप्ट क्लियर करीए छीए तो प्रेफरन्स शेर में 6 एंट्रीज आवशे। These entries you are write down in your notebook and learn compulsory these 6 entry perfect learn करी लेजो because आ 6 एंट्रीज माथी तमे ज्यारे क्वेश्चन्स कैल्क्युलेट करवानो थाशे त्यारे तमारे एंट्री लखवानी आवशे।